بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشحال زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ بے شک قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے کہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ کون ساتھ دے گا؟ قرآن۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا، اور کچھ دروازے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ احسان کرنے اور درگزر کرنے کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اسی لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی وہ بھی سکون میں نہیں ہوں گے۔ اپنی کہانی خود لکھو، ورنہ دنیا تمہیں ایک کردار بنا کر چھوڑ دے گی، کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کر لو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ فکر تمہیں جینے نہیں دیتی۔ تمام عمر خدا کیا کہے گا ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک وفادار دوست ہزاروں دھوکے باز رشتہ داروں سے بہتر ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر کرو کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا
इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह फरमाता है शुक्र अदा करो, हासिल और लाभ में शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज़्यादा देता है। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। याद रखें, कामयाबी का राज अल्लाह की इबादत में पोशीदा है। अपने दिन का आगाज़ फजर से करें ताकि आपकी सुबह वाकई कामयाब हो, आपकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल हों। अल्लाह पाक हम सब को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। जो चीज़ किसी को ज़्यादा मिक़दार में दी जाए वो हमेशा ज़ाया होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो, मोहब्बत हो या फिर अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त हो। लौट जाओ अपने रब की तरफ और कहो कि मैं भटक गया था। जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुका दोगे, फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। बेशक एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। कामयाब होने के 3 उसूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है वही तुम्हारे लिए वसीले बना सकता है, वही तुम्हारी मुसीबतें दूर कर सकता है, क्योंकि वही हर शय पर कादिर है, वही हर चीज़ का निगहबान है। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। कामयाबी हासिल करो, लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। गरीब इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने गरीब होने का हल उन्हीं लोगों के पास ढूंढता है जिनकी वजह से वो गरीब हुआ होता है। जालिमों से इंसाफ की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। ज़माने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजान कब्रों पे और जिंदा इज़्ज़तें बेहिजाब फिरती हैं। अल्लाह रहम करे हम सब के हालात पर। ओढ़कर मट्टी की चादर बेनिशान हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम बेदास्तां हो जाएंगे। जब किसी का आपसे यकीन उठ जाए तो उससे कोई दलील देने का भी कोई फायदा नहीं होता। भूख बहुत वज़नी होती है, उसके नीचे दब कर इल्म, अक्ल, फिक्र और दनाई सब के सब मर जाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देता है। अल्लाह माफ़ करे हम सबको और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे,
दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। ज़िंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। अपना हक छोड़ना भी सदका है, खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो, ये भी सदका है। नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो कि सोबत में बड़ा असर होता है। इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत ये है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। अल्लाह पाक हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन।